1069 ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੈਲਸਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੇ हैं वो ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ तक कानून बदल सकते हैं क्योंकि कानून बहुत जल्दी बदलते हैं। तो जो भी लेटेस्ट खबर है वो ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ पेश की जाती है। पिछले प्रोग्रामां ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਹਾਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਡੈਲਸਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ फैमिली लॉ बारे और इमीग्रेशन बारे खबरां दित्तियां जांदियां जड़ियां कि लेटेस्ट खबरां है और एक बंदे ते जड़ा सवाल पूछा जाता है उस बंदे दा ज़रूरी नहीं है कि उहदा आंसर तुहाडे ते भी फिट होवे। तो बेहतर ये है कि तुसी टेलीफोन करके अपनी समस्या दस के उहदा जड़ा हल हो सकता है कानूनी तौर पर वो तुसी पता कर सकते हो। ये इंग्लैंड है जी और इंग्लैंड दे विच कुत्ते बिल्ले तक दा राइट है। तुसी एक पर्सन हो चाहे तुसी ओवरस्टेयर हो चाहे तुसी इलीगल हो शादीशुदा हो या शादी की तकलीफ़ां झेल रहे हो ਤੁਹਾਡਾ हर पासों इलाज किया जा सकता है कानून के हवाले दे नाल। इस कंट्री दे विच एक सिस्टम है और सिस्टम दे विच असीं जे रहीए तो ज़िंदगी बहुत आसान है। चलाकियां करके तेरियां मेरियां करके असीं किते भी नहीं पहुँच सकते। बंदा पकड़िया जाता है और जिस दिन बंदा पकड़िया जाता है वो दिन अच्छा नहीं होता। तुसीं वो शेर तो सुने ही होना अद्धा तुसीं याद कर लो अद्धा मैं तुहानूं दस देना। शीश महल कुत्ता वड़िया जड़ा कुत्ता शीश महल वड़ जाता वो चारों पासे देखता तुहानूं कुत्ते कुत्ते नज़र आते हैं। तो जो बंदा कच्चा होंदा है वो चारों पासे देखता तो कहता हाँ वो भी तो कच्चा है वो भी तो कच्चा है वो भी तो कच्चा है मैं जे कच्चा तो वो की फर्क पैंदा है। लेकिन जो मौत आती है तो अपनी ही आती है होरां नूं नाल लैके कोई नहीं जाता। इन्ने पैसे ला के बहुत सारे भैन भरा इत्थे आंदे हैं और वो जे किसी मुसीबत में फस जान कौन बेचारा है और उसके बाद जो डिपोर्ट हो जाए तो जोड़े जमीन बेच के या किसी तरह भी माँ बाप ने इत्थे तुहानूं पैसे इकट्ठे करके भेजे उन्होंने पैसों का की बनेगा। 7 जन्मां तक वो पैसे काम कर करके देंदे रहेंगे तो वो पैसे पूरे नहीं होने। इस करके बेहतर यह है कि अपने कागज़ पत्तर वकील दलजीत जी की सेवा के नाल तुसीं पक्के करवा लो और उसके बाद फिर बस क्वीन एलिजाबेथ II तुहाडी भूआ मन्नी जाएगी। ये कोई शक नहीं है। आज के प्रोग्राम के टेलीफोन करने वास्ते जो संगत टेलीविज़न का टेलीफोन नंबर है रिसेप्शन का तुसी उहदे ते टेलीफोन करो और उस टेलीफोन ते अपना नाम और अपना जो टेलीफोन नंबर है वो भी छाड़ सकते हो और तुसी स्ट्रेट अवे वकील साहब दे नाल गल भी कर सकते हो। रिसेप्शन ते साडी मानयोग बहुत अच्छी सैम जी बैठी हैं वो बहुत मीठा बोलती है इन्ना प्यारा बोलती है कि जिहदे नाल गल करदी है कि रिश्ता कायम कर लैंदी है। लेकिन इहदा मतलब ये नहीं है कि तुसी उन्हां दे नाल ही गल्लां करके तुसी वापस चले जाओ। सानू भी सेवा का मौका दो हम भी तो पड़े हैं राहों में। इस करके तुसी वकील साहब नाल टेलीफोन से गल करके उस वेले तुहाडे दिमाग की जो उलझन है उन्होंने कट दो। मन की उलझन समाप्त कर लेनी चाहिए नहीं तो तकलीफ रहती है बंदे नूं। और देखो ये तो आके फ्री दे तुहानूं राय दे रही हैं। ज़्यादातर लोग 20 पाउंड और 50 पाउंड तक सिर्फ राय देने का लैंदे तुहानूं इस गल का अच्छी तरह पता है। संगत टेलीविज़न का असीं बहुत थैंक यू करते जिन्होंने कि ये सर्विसेज नूं शुरू किया है। इस प्रोग्राम दे विच तुसीं इमीग्रेशन की और फैमिली लॉ की किसी तरह की कोई समस्या है उसदे बारे गल कर सकते हो। एक होर रस्ता भी है वकील साहब नूं मिलण दा वो है कि जो WhatsApp है WhatsApp का टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आता है तुसीं उत्थे अपना टेलीफोन भी कर सकते हो। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पहले ना करना नहीं तो मैं बंद कर दूँगा। और फिर उसके बाद जो है WhatsApp का उत्थे तुसी अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर भी छोड़ सकते हो या तुहाडा कोई मैसेज होए तुसी अपना मैसेज भी छोड़ सकते हो। तो फिर पूरे 1 घंटे वास्ते ऑन संगत टेलीविज़न यू आर इन वेरी गुड संगत। और ख़ास करके वकील दलजीत जी कहते हैं 100 बुरे दोस्तों तो एक दुश्मन अच्छा जो होंदा है वो ज़्यादा बेहतर होंदा है। वकील साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल विक्की कैसे हैं आप? मैं ठीक है तुसी दसो जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ थैंक यू। हुण एक गल सुनी है सुना है कि इंग्लैंड विच पॉइंट बेस्ड सिस्टम जनवरी विच शुरू हो रहा है जी उहदियां डिटेल्स दसो प्लीज़। हाँ जी विक्की असीं अपने दर्शकों दस दिए कि जनवरी 2021 दे विच आस्ट्रेलियन पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिहड़ा यूके बॉर्डर एजेंसी ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਬਿਗ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ। ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, Okay. ਐਜ਼ ਅ EMPLOYER। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਸਪਾਂਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ RQF 3 ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਐਟਲੀਸਟ B1 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ B1 ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਰਾਈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਰੀਡ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ B1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ਲੀ। ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਆਫਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਕਾਲ ਅਕਸ਼ਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਿਲਡ, तो ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਮ ਓਵਰ, ਹਾਊ ਵਿਲ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ? because according to his qualifications he can come here। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, तो ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਨਾ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਪੋਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਓਨਰ ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੌਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਚ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰ 4 ਇਅਰਸ ਇਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 500 ਸਮਥਿੰਗ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਰਾਈਟ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ EMPLOYEES 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਲਾਰਜ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ EMPLOYEES ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। दैट्स राइट। स्काई चैनल 769 ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਲਸਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ का ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ हैं, 17 ਸਕੂਲ ਰੋਡ, ਹੌਲ ਗ੍ਰੀਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ। ਉੱਥੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਛੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੰबर ਤੇ ਫੋਨ करो और डायरेक्ट वकील साहब के नाल गल कर लो। खास करके बिजनेस कम्यूनिटी के लोग जिन्होंने के काम करने वाले लोगों को डायरेक्ट उत्थों बुलाना होंदा है। फिर तुसी अपनी एडवरटाइजमेंट दे विच, जिवें कि डलसन सोलिसिटर दी एडवरटाइजमेंट चलदी है जिथे मेरी फोटो नहीं लगी ते उहदे विच तुसी ना ये भी कह सकते हो कि बाहरों लोग आए हैं तो ऑथेंटिक उत्थे दा फ्लेवर तुहानू आएगा। वकील साहब, ब्रिटिश नैशनैलिटी वाले दी शादी ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ?
ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੀਕ ਵਿੱਕੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ A1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ A1। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, TB ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TB ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, 14 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ A1 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 5-10 ਜਦੋਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਵੀਡੀਓ 10 ਕੁ ਫੋਟੋਜ਼। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਕੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਪਾਊਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, P60, ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਕੈਨ ਸਟੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਊਸ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ 18,600 ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ 18,600 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਿੱਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ UK ਤੇ B1 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ UK ਤੇ B1 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 769 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਡੈਲਸਨ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ हैं और मैं विकी गिल। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ। थल्ले जो टेलीफोन नंबर आ रहे संगत टेलीविजन की रिसेप्शन का, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਲਿਖਵਾਓ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਫੈਮਿਲੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਆਦਮੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ UK ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ VFS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2-3 ਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ 2021, 30 ਜੂਨ 2021 ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ UK ਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। not long left ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ £400 ਪਰ ਈਅਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ £400 ਪਰ ਈਅਰ ਹੈਗਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ £400 ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ ਆ ਉਹ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ £250 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ £2000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਅਡਾਪਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੈਸ ਵਿੱਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, 3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, 3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, P60 ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਮਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਨ ਪੇਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਸੀਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਡਾਪਟਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਅਡਾਪਟਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ 21 ਔਰ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਓਵਰ 21 ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਮਦਰ ਆ, ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ। ਜੀ। ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਡੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਪਰ ਸੌਰੀ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ 18 ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬੱਚਾ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਰ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ 18 ਨੇ। ਅੰਡਰ 18 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ 21 ਜਾਂ ਓਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਆ ਅੰਡਰ 18 ਆ, ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ 21 ਆ, ਪਰ ਈਵਨ 21 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇੰਡੀਡ। ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ 100 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸੈਮ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ऑलरेडी बच्चे हैं या यूरोपियन नेशनल हो और तुसी ब्रिटिश नैशनैलिटी लेना चाहते हो, कानून का किसी तरह का कोई भी सवाल है, संगत टेलीविजन ते टेलीफोन करके डेल्सन सोलिसिटर की माहिर वकील दलजीत जी दे नाल गल कर सकते हो। प्रोग्राम समाप्त होने चाले थोड़ा ही टाइम बाकी है, लेकिन जितना भी टाइम है इनू चंगी तरह यूटिलाइज करो तो ज़्यादा बेहतर है। वकील साहब 20 साल हो गए इत्थे रहंदे ओवरस्टेयर सीगे। पहले तो ओवरस्टेयर और इलीगल इमीग्रेंट दे विच डिफरेंस दसो प्लीज़। ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਹੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਇਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡੋਂਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਜੋ ਡੌਂਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਸਲੈਂਗ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੌਂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਨੋ ਫਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਇਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਗਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਮਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अच्छा जी। ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲਾਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿमेन ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, अतिथि देवो भवा संस्कृत में कहते हैं। और अब हमारे प्रोग्राम के पहले मेहमान के आने का समय हो गया और ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत जी आया ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ 5-6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 70 ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ PIP ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, PIP ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੌਰੀ what does that stand for Vicky? Personal independence payment PIP ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ PIP ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਿਲਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਗੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਆ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਏਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ TV ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਆਉਣ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾਟ ਟੂ ਵਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿੱਕੀ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਪਲੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਡੋਂਕੀ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਡੋਂਕੀ ਰਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਏ ਇਲੀਗਲ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੈਲਿਡ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ ਜਾਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਬਦਲਦਾ ਹਰ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ OCS ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ OCI ਲਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 66 ਕਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, OCS ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।
ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ OCI ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਈ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਇਹੀ ਅਕਾਲ। ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ OCS ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ OCS ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਗਲੂਤਨ ਆਏਗੀ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤੂਰੀ ਸਵਾਲਾਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੈਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਇਰਨ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੇਡ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਇਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕਸ ਜਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਹੁਣ 1 ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਗੇਨ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਰਿਲੀਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। It is not a very good news. No, it's not a very But then again, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, जिवें लास्ट टाइम किया गया सीगा। हुण मेहमान का आने का समय हो गया। हुण मेहमान दे नाल असीं गल करते हैं। चलो मेहमान हेलो दा- हेलो ਲਓ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤ ਸਾਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਲ ਕੇ 1964 ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 64 ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਵਿੰਡਰਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ, ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਸਨ ਸਲਿਸਟਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ। ਅੱਛਾ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ? ਸੌਰੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਣਾ ਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੇਟ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਜੀ, ਲਈਏ, ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ 20 ਇਅਰਸ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਲੋਕ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਣਗੇ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਓ, ਸਹੀ ਕਰਾਓ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਨਾਮ ਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੈਕੋਰਡ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 769 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਔਨ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਲਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਆ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਫਿਆਂਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਓ ਗॉड, ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਐਨ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕੁੜੀ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਆਂਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਪਾਊਸ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਇਹਦੀ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹਾਲੇ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਹੋਏ, ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜੋ ਸਪਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਫਿਆਂਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਵੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਫ 에ਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 20 ਸਾਲ ਵਾਲਾ 20 ਸੀ ਨਾ? ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਾਓ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਮੰਨ ਭਰਨੇ ਲਓ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਵਾਓਗੇ। ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਸਪੋर्ट मिलता है। जी थैंक यू वेरी मच जी। मेहमान आगे स्वागत कीजिए। सत श्री अकाल जी। लो वकील साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। हेलो हेलो सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ 75 ਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ जी ਤੇ ਬ੍ਰੈਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ? 75 ਚ ਐਸੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਔਰ ਮੈਂ 60 ਹਾਂਜੀ। 60 हाँ जी 67 साल ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। 73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਪੇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪਊ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ 1 ਜਨਵਰੀ 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੰਡਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ BRP ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। BRP ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਡੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 75 ਦੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ 1333 ਪਾਉਂਡ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। दैट्स वेरी नाइस। एक बार ज़िंदगी मिलती है, इस जन्म में ब्रिटिश नैशनैलिटी लेके तो जाइए ना, बार बार मौके थोड़ी मिलते हैं। अगली बार पता नहीं मुड़ ਹੁਣ के ਤਾਂ पेपर ਪਾਸਪੋਰਟ अपना- ਵੀ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, जी ਸੇਮ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਆ। हाँ जी ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ। हाँ जी ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਨਾਲ ड्रेस match वर्क ਹੁੰਦਾ। कर मैचिंग कर पासपोर्ट। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाए, यही डेल्सन सोलिसिटर वाले चाहते हैं और यही संगत टेलीविजन वाले भी चाहते ਤੇ हैं। ਇਹੀ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਵੀ ऑफ ਚਾਹੁੰਦੇ। कोर्स मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 769 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ WhatsApp का टेलीफोन नंबर है। इस प्रोग्राम के बाद ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਦੋਂ ਸੀ ਯੂਕੇ? ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ- ਨਹੀਂ, ਡੇਟ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ 73 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 60 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ। 60 ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਿਲ Free- ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਏਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਮਨਿਆਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਲ ਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮਨਿਆਦ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਓਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਏਜ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਲਟੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਆਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ Okay ਜੀ। ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਭਰਦੇ ਹੀ ਫੋਰਮ? हाँ परो परो ਪਰ देर ਉਹ क्यों ਹਾਂਜੀ, करनी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much indeed and hope to speak and see you again. ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੌਂਕਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ। ਡਲਸਨ ਸਲਿਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ program ਆਪਾਂ ਕੇ- ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ। हाँ जी सुनाया करेंगे बिल्कुल। लो जी वकील साहब ना गल करो। सत श्री अकाल। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਲੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। थैंक यू ਮੈਂ वेरी ਉਹਨਾਂ मच। ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच इंडीड। हर चैनल अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब के नाल बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਲਸਨ ਸਲਿਸਟਰਸ का प्रोग्राम पसंद आता है, इस करके परमात्मा की मेहरबानी है, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਸਿਰਫ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਸੁਰ ਹੋਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 769 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਰੇਡ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਡਲਸਨ ਸਲਿਸਟਰ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 9 o'clock till 5 o'clock ਤੁਸੀਂ 17 ਸਕੂਲ ਰੋਡ ਹਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਜਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਟਿਕਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਈ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਸੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ।
ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਲੈਣ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੌਕਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ सैम जी का, दलजीत संधू जी का और हरप्रीत जी का बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। जसप्रीत जी का भी बहुत बहुत थैंक यू। वकील साहब तुसी आए, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। आज के दिन, आज के समय, अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।